ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи диёр, ҳар яке шуморо ба тамошои барномаи шоми диёр хушомадед мегӯем ва ман бо шумо ҳастам Саид Султонхон Саидғанизода. мо ин шом дар бораи бисёр ҳам як мавзӯи муҳим бо шумо суҳбат мекунем ва инҷо меҳмонони иззатмандро барои суҳбат кардан дар доираи ҳамин мавзӯъ даъват намудаем. меҳмонони иззатманди мо дар инҷо ҳузур доранд Шукурзода Мурод, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, узви Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон. шуморо хушомадед мегӯем ба барнома ва ҳамчунин Ҷамолиён Муслимахон, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистон. муаллимаи азиз, шуморо низ самимона хушомадед мегӯем ба барнома ва мо шумоёни азизро ба ин барнома ба хотири он даъват намудем ки дар бораи як мавзӯи бениҳоят муҳим ки мо дар арафаи ҳамин ҷашни бисёр ҳам зебо, рӯзи бисёр ҳам пуршукӯҳ қарор дорем ва ин рӯз бисёр ҳам барои миллати тоҷик як рӯзи хос аст, рӯзи ки мо бояд ҳамин рӯзро ба маънои тамомаш дарк кунем ки ба хотири чӣ ин рӯз муайян карда шудааст. яъне дар доираи ҳамин ҷашнҳои дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи идҳо рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол ҷашн гирифта мешавад ва 16 ноябр ҳамин рӯз аст, рӯзи бисёр ҳам муҳим. ва устоди азиз, мо мехостем ки дар бораи худаш аввалан қабул шудани ҳамин рӯз ва муҳимияти ҳамин рӯз ва инчунин ҳадафи ҳамин рӯзро ки барои чӣ мо ин рӯзро қабул кардем барои тамошобинони азиз мегуфтед. марҳамат. ташаккури зиёд. сараввал кулли бинандагони шабакаи телевизиони диёро ба муносибати ин сани фархонда самимона табрику муборакбод мегӯям. дар ҳақиқат барои мардуми шарифи Тоҷикистон ҷашн гирифтани рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зебандаю арзанда аст. зеро ҳанӯз 6 ноябри соли 1994 мардуми шарифи Тоҷикистон тариқи райпурсии умуми халқӣ аввалин конститутсияи худро дар даврони соҳиб истиқлолии кишвар қабул намуданд ки аз 10 боб ва 100 модда иборат мебошад ва хушбахтона боби 4 он президент ном дорад. ва мардуми шарифи Тоҷикистон аз он ҷумла вилояти Субҳ хуб медонанд ки бори аввал санаи 6 ноябри соли 1994 мардуми шарифи Тоҷикистон дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда ба тарафдории номзади арзанда муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон овоз доданд. ва санаи 16 ноябри соли 1994 бори аввал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди мардум қасам ёд карданд ки ин як масъулияти баланд ва хизмати арзандаи шоиста барои мардуми шарифи Тоҷикистон буд. ва бинобар ҳамин тавре ки шумо зикр кардед, вобаста ба тақозои замон ва давр минбаъд ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 16 ноябр дар ҷумҳурии азизи мо қайд карда мешавад. бояд бигӯям ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки он кас ҳам сарвари давлат ва ҳам сарвари ҳукумат ҳастанд, барои пешрафти корҳои давлатӣ ва ба низом даровардани корҳои давлатӣ ва инчунин муаррифии давлати Тоҷикистон дар арсаи байнахалқӣ хизматҳои арзанда намуданд. имрӯз мо ифтихор мекунем ки калимаи президент ва пешвои миллат, калимаи президент ва муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам маъно буда ин шахсият барои пешрафту гулшукуфони ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хизматҳои арзанда карданд. имрӯз барои насли ҷавони ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ки рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон як рӯзи фараҳмандӣ, рӯзи хушӣ ва иди дар ҳақиқат оилавии ҳар як ҳамватанони мо бошад. зеро ки тавассути хизматҳои арзандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо ба ин рӯзҳои нек ва ба ин рӯзҳои саодат расидем. ва ҳамин даврони 26 соли идоракунии президентӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод ки дар ҳақиқат интихоби мо
اوید به انتخاب پرزیدنت و پیشبرد کارهای دولتی ضرور و سری وقتی می باشد. بله درست است. یعنی که مهمیت در همین است که ما باید درک کنیم که چقدر مثلا در دوران دشوار، در دوران پرآشوب که بسیار هم هر کس جرأت نداشت و حتی من در کتاب های تاریخ میخوانم که دشمنان هم از مثلا هر کجا ایستاده به این جسوری و مردانگی و جانفدایی پرزیدنت کشور قائل می شدند و در حیرت می افتادند و در همین لحظه ها برای کشور یک راهبری لازم بود که باید که در حقیقت هم جانفدای ملت خود باشد و خوشبختانه انا همین مرد نجیب، مرد نیک به سر ملت ما آمدند که واقعا هم ما امروز شعارهای باید گفته باشیم که شکرانه از این مرد خداداد باید کرد و در حقیقت هم چنین است و درک کردن جوانان همین مسئله را خیلی مهم است، زیرا که این همه آبادی، این همه زیبایی کشور محض طریق خدمت ها، زحمت ها و جان فدایی های همین مرد نجیب و مردی که به معنای تامش مردانگی کردن می باشد. و عموما من گفتنی هستم که از همان لحظه هایی که در اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان وقتی که رئیس آن انتخاب گردیدند و از همان لحظه ها راهبری پرزیدنت کشور آغاز گردید و بعدا همچون پرزیدنت انتخاب گردیدند، همون لحظه ها رو یادآور میشدید. بسیار خوب میشد. تشکر زیاد. باید قید نمایم که پس از برهم خوردن اتحادیه شوروی و با مستقلیت رسیدن جمهوری ها، از اون جمله برای جمهوری تاجیکستان عزیز ما نیز سنه 9 سپتامبر سال 1991 سنه فرخنده، یعنی روز استقلالیت دولتی تاجیکستان می باشد. اما باید بگویم که استقلالیت با آسانی به دست آمد، اما نگهداری استقلالیت و پیشبرد کارهای دولتی به نابسامانی ها آورد. این یعنی که آغاز گردیدن جنگ شهروندی در جمهوری و به یک ناامیدی و باوری نداشتن به آینده کشور شد و خوشبختانه این سنه را باید در اینجا ذکر کرد که 16 نوامبر سال 1992 در شهر باستانی خوجند در قصر ارباب اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید و در همین اجلاسیه وکیلان محترم با یک اندیشه دوربینانه و با خواست خداوندی این مرد نکونام، این مرد خرد را به حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودند. و امروز جوانان البته گفته شما از شنیده ها، از خوانده ها میدانند که در همون روز اولی که محترم امام علی رحمان به حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به وظیفه سر کردند، وعده دادند به مردم شریف تاجیکستان که من تا در جمهوری عزیزم صلح و وحدت را پایدار نگردانم و تمام گریزه های کشور را به وطن بر نگردانم، خودم را آسوده و آرام حس نمی کنم. لیکن باید ذکر نمایم که تأثیری خیلی زیاد رساند این جنگ شهروندی برای رشد و انکشاف اقتصادی جمهوری عزیز ما و در همین لحظه های وزنین محترم امام علی رحمان سروری دولت را به دست گرفته و پیوسته ما رو به این روزهای نیک رساندن که امروز مردم شریف تاجیکستان این رو قدر میکنن. بله تشکر زیاد. و اکنون برای شما گفتنی هستیم که معلمه عزیز از همان لحظه هایی که همچون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان آغاز کردند وظیفه را و فعالیت خود را آغاز کردند، همچنین رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نیز بودند و از همان لحظه فعالیت بیشتر توجه کردند به مسئله حقوق زنها و پیشبرد کار و فعالیت زنها و عموما جوانان که این امروز ها میبینیم که زنها نیز و همچون کادرهای راهبری کننده در بسیار کارخانه ها امروز در مثلا وظیفه های راهبری کننده نیز فعالیت دارند، مقام خیلی بلند را صاحب گشتند که این همه پیش از استقلالیت اینقدر این چیزها دیده نمیشد، ولیکن بعد از استقلالیت ما از طریق راهبری همین مرد نیک در حقیقت هم ما میبینیم که نشانه های خیلی بارز است و در همین باره میخواستیم که شما صحبت کنید.
تشکر. سرغوز میخواستم کل هموطنان عزیز را با این سنه فرخنده، سنه تاریخی روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صدقاً شاد باش گفته باشم. در واقع ماه نوامبر برای کل مردم ملت تاجیک ماه است افتخاری. چند جشنی که در این ماه تجلیل می‌گردد سرنوشت ملت تاجیک را در بر می‌گیرد. روز کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان، اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، روز پرچم ملی و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، این همه پایدیوار قوی خویشتن‌شناسی است و زمینه استوار تمدن آفری است. در واقع در دوران صاحب استقلالی محض با تشبث و دستگیری های بی واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان نقش و مقام زن در جامعه خیلی بالا رفته. ماه دکبر سال 1999 به امضا رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه و در این زمینه قبول گردیدن سلسله برنامه‌های دولتی مربوط به ساحه زنان، این هم باشد سمت‌های اساسی سیاست زنان در جمهوری تاجیکستان و تربیه، انتخاب، جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران لیاقتمند، اینچنین استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان و همزمان پیشگیری زوراوری در عائله، این بود که امروز در همه سمت خواجگی‌های خلق نقش و مقام زنان خیلی بالا رفته، خیلی نظررس است. و همزمان باید تذکر نمود که چون در انتخابات تاریخ 1 مارس سال جاری برگزار گردید، محض با تکلیف و پیشنهاد جناب عالی محترم امام علی رحمان 40% وکیلان را از حساب بانوان تشکیل نموده و در واقع همزمان جدا نمودن گرانت‌ها به زنان هنرمند، جدا نمودن کوتاهای پرزیدنتی محض برای دختران لیاقتمند که در دوردست دهات تحصیل میکنند، این همه غمخواری‌های بیشمار از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به کلی بانوان سربلند جمهوری تاجیکستان است. بله، در حقیقت هم چنین است. از همان روزهای اولی فعالیت بیشترین توجه برای زنها، برای جوانان، برای ساحه‌های مهمی که پایه دولت محسوب می‌یابد داده شده است و این همه نشان می‌دهد که تاجیکان باز هم همان دولتداری بسیار هم نمونوی خود را باز هم از نو به دست گرفتند و امروز خوشبختانه تاجیکستان را همچون یک دولت پر اقتدار، دولتی که در آن صلح و ثبات حکمرانی میکند و ما بسیار خرسند از آن میشویم که در ما همین گونه یک لیدر هستند که در حقیقت هم برای تمام دنیا نمونه هستند و ایده و عموما فکر و غایه ها، پیشنهاد هایی که از جانب همین جمهوری تاجیکستان کرده می شود همه آن پذیرفته می گردد و این مسئله های مهمی جهانی نیز به حساب می رود و گفتنی هستیم که نسبت جوانان چگونه مثلا فعالیت های امروز نظررسی هست که ما می توانیم امروز یادآور شویم. تشکر زیاد. باید قید نمایم که جوانان دوران استقلالت ما جوانان خیلی خوشبخت هستند. امروز توجه حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به جوانان خیلی زیاد است. زیرا امروز برای جوانان دوران استقلالیت همه شرایط های زندگانی، تحصیل و پیشبردی کارهای جمعیتی مهیا کرده شده است. آنها امروز می توانند که با یک امید آرزوی نیک به جامعه نگرند و در حقیقت با دستگیری پیشوای ملت آرزوهای نیک آنها عملی شونده است. اینجا مثال میبریم تشکیل شدن چندین دانشکده ها، دانشگاه ها، کالج ها، اینچنین مرکز های هنرمندی که همه آنها برای جوانان نگرانده شدند. جوانان امروزی ما در حقیقت آن جوانانی می باشند که دارای معرفت بلند هستند، جهانبینی خوبی سیاسی دارند، فرهنگی دارند و در چاره‌بینی های جمعیتی سیاسی فعالانه اشتراک میکنند و هنگامی قسم یادکنی
سنه 3 اکتبر محترم پیشوای ملت بار دیگر به جوانان مراجعت کردند و گفتند که جوانان امروزه جمهوری تاجیکستان چون مانند جوانان سالهای 90 نیستند. امروزه جوانان به کلی فرق میکنند. آنها جوانان وطن دوست، آنها جوانان تحصیلات دار و آنها جوانانی می باشند که برای پیشرفت و آبادانی وطن عزیزشان دوچند خدمت می کنند و پیشوای ملت گفتند که با جوانان امروزه تاجیکستان باوری قوی دارند و با باوری گفته می توان که آینده درخشان تاجیکستان از آن جمله در دست جوانان نیز هست و بنابر همین ما از جوانان خواهش میکنیم که وابسته به دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری های محترم پیشوای ملت برای تربیه آینده خود، برای صاحب کسب دلخواه شدن، برای زبان آموزی خود بسیارتر کاربری نمایند و کوشش کنند که کادرهای ارزنده زمانی خود باشند. بله، بسیار درست قید کردید. در حقیقت هم امروز تمام جوانانی که در کشور ما و بیرون از آن حتی زندگی میکنند آنها آرام هستند. آنها در حقیقت چنانه که شما گفتید به مانند همین سالهای 90 نیستند. دیگر آنها بی‌ملال به کوچه ها میبرایند و عموما فکر و خیال و هوش و یادشان تنها برای پیشبرد زندگانی، فعالیت و صاحب کسب شدن و آموختن است و آنها در سر دیگر یگان فکری دیگری ندارند که همین است آرامی یک دولتی که واقعا هم به معنای تامش آن دولت حساب می‌یابد و این همه با شرافت همین سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میباشد و انتخاب شدن همین روز، همین رقم با چیها رابطه دارد میخواستم برای تماشابینان عزیز ما همین را یک بار دیگر یادآور شود. باید تذکر نمود که تجلیل روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این یک سنه تاریخی نه تنها شرف حتی افتخار است. برای چه؟ برای آنکه محض در وطن محبوب ما تاجیکستان صاحب استقلال آزادی تنجی حکم فرماست. آن آزادی و تنجی که ما داریم دیگر دولت ها صاحبی ندارند و ما باید افتخار کنیم، شرف از آن کنیم که محض با راهبری رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در وطن تنج و آرام عمر به سر داریم. در واقع در بابت تأسیس یابی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که تاریخ 10 دکبر سال 1994 تأسیس یافته است تا این جانب که ما الان ماه پس 26 سالگی تأسیس یابی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را تجلیل میکنیم و محض با راهبری رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان امروز صفی حزبیان زیاده از 49,000 را در بر میگیرد و برنامه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برنامه عمل حکومت جمهوری تاجیکستان است و امروز اعضایان زیاد را داراست و تحت شعار همیشگی برای وحدت ملی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی، سازندگی و آبادانی، رشد استوار اقتصادی و زندگی شایسته مردم کار و فعالیت میبرد و آبرو و نفوذ آن خیلی بلند رفته. بله، تشکر زیاد. و همین شعاری که شما عین حال گفتید بهترین شعار است و از این چیز معلوم می شود که امروز نه بلکه از همان روزهای اول تا به امروز معلوم شده ایستاده است که سیاست در خدمت خلق است. درست. این چیز همین را نیز به فکر من افاده میکند که سیاست امروز در خدمت خلق است، یعنی که تمام فعالیت حکومت جمهوری تاجیکستان، تمام ساختارها امروز برای پیشرفت زندگانی مردم نگرانیده شده است که این خوشبختی هر یکی ما محسوب می‌یابد و چرا ما البته همین روز را جشن نگیریم؟ باید که جشن گرفته شود، باید یادآور کرده شود و این یک خدمتی بسیار هم مهمی تاریخی نیز محسوب می‌یابد که پاینده با دولت تاجیکستان که سالیان زیاد در کتاب ها و عموما این چیز هیچگاه فراموش شدنی نیست. بگذار که در خاندان هر یک ما همین روز و یک به طور متنتن استقبال کرده شود و برای خاندان، برای خردسالان، برای جوانان بگذار که بزرگان خانواده آموزانند که این روز چگونه
муҳимият дорад, арзиш дорад ва чаро мо ҳамин рӯзро истиқбол мегирем. ва рости дар донишгоҳҳо, дар муассисаҳои мактабӣ, умуман дар боғчаҳо низ ҳатто ин чизҳоро масалан меомӯзонанд, мегӯянд, мефаҳмонанд, ки бисёр ҳам ин кори хуб аст, зеро ки огоҳ будан беҳтарин аст, чунки мо дар замоне қарор дорем, ки замони иттилоотӣ ҳаст. Масалан имрӯз чун ҳар маротибае ки роҳбари давлат баромад мекунанд, мегӯянд, ки ҳушёр бошед, зиракии сиёсиро аз даст надиҳед. Ин таъкидҳо беҳуда нест. ман мехоҳам нисбати ҳамин чиз шумо рӯшанӣ андозед. ташаккур. бояд ки шаҳрвандони азизу мӯътабари ҷумҳурии тоҷикистон санаи 16 ноябрро ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон як иди хонадони худ эълон намоянд ва он рӯз мо бояд ки бо ифтихор оиди дастовардҳои даврони истиқлолият, таҳкими сулҳу ваҳдат ва пешравиҳое ки дар солҳои истиқлолият дар кишвари азизи мо шуд ёдоварӣ кунем ва шукргузорӣ кунем, ки имрӯз мардуми шарифи тоҷикистон дар фазои сулҳу ваҳдат умр ба сар мебаранд. зеро имрӯз вазъи сиёсии ҷаҳон ва баъзи нооромиҳо дар кишварҳо мардуми моро ба андеша мебиёрад, ки бори дигар шукргузорӣ кунанд ва албатта пайрави иқдомҳои неки созандагӣ ва бунёдкории ватан бошанд. зеро интихоботи баргузор гардидаи санаи 11 октябри соли равон бори дигар як самимиятро ва эҳтиромро барои хизматҳои арзандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишон дод ва мардум бо амри дил ҳамчун як рӯзи ид ба участкаҳои интихоботӣ рафта ба ҷонибдории муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон овоз доданд ва имрӯз мо ифтихор мекунем, ки чунин як президенти зебандии арзанда дорем. зеро дар солҳои истиқлолият муҳтарам президент тавонистанд, ки ҷумҳурии азизи моро дар арсаи байнахалқӣ маълуму машҳур гардонанд. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистонро зиёда аз 190 давлатҳои ҷаҳон мешиносанд, эътироф мекунанд ва ҷумҳурии тоҷикистон бо сарварии муҳтарам пешвои миллат ташаббускори бисёр масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ гаштаанд, ки инро мардуми ҷаҳон низ эътироф карданд ва акнун вазифа аз он иборат мешавад, ки мо бояд ки барои боз ҳам мустаҳкам кардани пояҳои давлатдории сиёсии кишвар, таҳкими сулҳу ваҳдат хизмат кунем. дар пеш маъракаи муҳими сиёсӣ, ин як соли оянда ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон истодааст ва вобаста ба ҳамин ҷашни муқаддаси истиқлолият имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии азизимон нақшаи корҳои ободонӣ амалӣ шуда истодаанд. бинед дар даврони истиқлолият чунон як нақшаҳои корҳои ободонӣ амалӣ шуданд, ки дар даврони шӯравӣ иҷрои онҳоро дар андешаашон набуд ва имрӯз мардуми шарифи тоҷикистон бо дастгирӣ ва пуштибонии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ин рӯзҳои нек расиданд ва соҳиби зиндагии арзанда мебошанд ва фақат вазифаи мо бори дигар таъкид мекунам аз он иборат аст, ки онро бояд ки нигоҳ дорем ва тавре ки шумо гуфтед шӯшёрии сиёсӣ ва зиракии сиёсиро аз даст додан зарур нест. дар инҷо боз як чизро тазаккур карданӣ ҳастам, зикр карданӣ ҳастам, ки тоҷикистони маҳбуби мо аз баракати сиёсати ҷаноби олӣ имрӯз ба марҳалаи нави тараққиёти худ таҳким ва густариши беш аз беши дастовардҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ ва ба ин васила бунёд сохтани ҷомеаи навини воқеан демократӣ ва ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дохил гардид. он заҳматҳои шабонарӯзие ки ҷаноби олӣ кашиданд, дар инҷо шумо дуруст қайд набудед, ки тарбия аз оила сар мешавад. Бояд ки ин санаи таърихиро беш аз ҳама дар сари дастурхон ки падару модарону бобову бивӣ мешинанд, ҳатман ба фарзандон ва ба набераҳои хеш дарс гӯянд, зеро мегӯянд, ки то гузашта набошад ҳозира ва ояндаро тасаввур кардан ғайриимкон аст. бояд ҳар як дӯстрӯяке, ҳар як тифле, ҳар як ҳамватани мо ки тавлид мешавад, бояд аз гузашта
رابطه خیش داند و سنه تاریخی که 16 نوامبر سرجمانه ما این سنه تاریخی را با شکوه و شهامت خاص تجلیل میکنیم. یعنی روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را باید آگاهی داشته باشد. درست قید کردید معلم عزیز، تشکر زیاد میگوییم برای شمایان. در حقیقت هم چنانه که استاد هم گفتند، آن کارهایی که مثلا گمان بود که اجرا شود، یکی از آنها در یکی از چاره‌بینی‌های مهم که گشاده شوی همین نقب انزاب بود. خودی پیشوای ملت ذکر کردند، در آنجا گفتند که همین نقب را کندنش را بسیار هم کاری دشوار میگفتند و ما گفتیم که این را میکنیم برای ملت، برای خلق عزیز که تا رفت و آمد بین شهرها آسان باشد و پیشبرد زندگی فعالیت آسان باشد و واقعا همین کار را اجرا کردند و گفتند که اکنون ما اجرا کردیم و این یکی از یکی از عملهای خردترینه که ما اینجا گفته ایستادیم. چقدر کارهای بزرگ و محتشم شده ایستاده است که ما اگر یک به یک گوییم ساعتها و سالها برای ما کمی میکند، چون که همه این بسیار یک نشانه های خوبی بهترینی دولتداری هست و من بسیار فخر میکنم از اونه که وقتی در مثلا دنیا درباره مثلا جمهوری تاجیکستان صحبت میکنند و عموما از اونه که لیدری ما را اعتراف کردند و امروز یکی از راهبرانی هستند که نه تنها در تاجیکستان و حتی بیرون از آن اعتراف کردند و هر یک اقدامی که هست به واسطه آن قبول کرده می شود. و برای شمایان عزیز، مهمانان گرامی قدر ما تشکر میگوییم که فرصت خود را غنیمت دانسته اینجا تشریف آوردید، دریغ نداشتید و برای شما هزاران بار سپاس میگویم. اگر یگان باز گفتنی های دیگری بهره تماشابینان عزتمند ما داشته باشید، مرحمت این فرصت برای شمایان است. گفتنی هستم که ما افتخار میکنیم که در جمهوری تاجیکستان در فضای صلح و وحدت طنج امانی عمر به سر میبریم. این افتخار مردمی شریف تاجیکستان است و ما همگان باید که در اطراف سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سرجم شده برای باز هم آباد نمودن وطن عزیز خودمان سهم ارزنده خود را گذاریم. زیرا میگویند که اگر هر نفری که یک دانگی گل شناند این زیاده از 9 میلیون می شود. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان در یک جای یک دانگی خشماند زیاده از 9 میلیون خشت می شود. یعنی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان که به پیشواز این سنه مقدس 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی بگیرد و خانه و منزل خود و دیار خود را آباد گردانند، در مجموع تاجیکستان عزیز ما آباد و زیبا می شود. و باید که از آن جمله از فرصت استفاده برده گفتنی هستم که امروز که جوانای ما در مسافرت هستند، در خارج کشور هستند، باید که به هر گونه آوازها، به هر گونه افراطگری ها داده نشوند، به هر گونه وعده های نادرست باور نکنند و همیشه از آن جمله جوانان ما وطن دوست باشند و در کجایی که نباشند مهرشان به تاجیکستان، مهرشان به وطنشان زیاد باشد. همیشه در کوشش آن باشند که خدمت ارزنده خود را برای آینده درخشان تاجیکستان عزیز ما و پدر و مادرشان نمایند. در آخر بار دیگر این سنه مقدس را برای مردم شریف تاجیکستان مبارکباد میگوییم. بله، تشکر زیاد. خب البته تماشابینان عزتمند، ما نیز برای هر یک شمایان این روز، این سنه فرخنده را واقعا همایون میگوییم و بگذار باشد که دائما در فضای کشور همین پرزیدنت ارزنده ما راهبر باشند و همیشه صحتمند و سلامت باشند که این فیض و برکات و نیکی است که برای ما داده شده است، همچون یک هدیه که واقعا هم این چیز رو ما باید قدر کنیم که در حقیقت هم ارزنده و شایسته جشن گرفتن است. خب یک بار دیگر یادآور میشویم بر شما تماشابینان عزیز که مهمانان ما بودن اینجا شکرزاده مراد، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند، عضو مجلس ملی و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. شما رو یک بار دیگر خوش آمدید میگوییم و تشکر میگوییم بهره اشتراکتان. اینچنین معلمه گرامی
جمالیان مسلمخان رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر گلستان. شما را نیز خوش آمدید میگویم یک بار دیگر. سلامت باشید و برای شما در کارهایتان موفقیت آرزو میکنیم. همیشه صحتمندی میخواهیم تماشابینان عزیز برای شما نیز و همیشه باور داریم که دوستداری وطنی خود میشویم. برای آبادی وطنی خود کمترین خدمت ها باشد هم دریغ نمیداریم، چون که از ذره البته که دنیا می شود. البته برای هر یک شما صحتمندی را یک بار دیگر آرزو میکنیم. من با شما بودم سید سلطان خان سید غنی زاده. خیر تا برنامه های دیگر.